Okay ma, so நம்ம previous videosல exercise 7.1ல இருக்கக்கூடிய sums பார்த்துட்டு இருந்தோம். So இப்போ அதோட continuation பார்க்கலாம். exercise 7.1ல 22nd sum. 22nd sum, it is like a theorem. அது ஒரு theorem தான். அதோட proof எப்படின்னு பார்க்கலாம். So இந்த 22nd sum நமக்கு என்ன கொடுத்திருக்காங்கன்னா, it is given that let A and B be two symmetric matrices. Prove that AB is equal to BA if and only if AB is a symmetric matrix. So இங்க if and only if கொடுத்திருக்கிறதுனால we have to prove it in both the ways. So இங்க நமக்கு என்ன கொடுத்திருக்காங்கன்னா A and B are two symmetric matrices கொடுத்திருக்காங்க, அது given. First என்ன பண்ணணும்னா AB is equal to BA ன்னு எடுத்துட்டு we have to prove that AB is a symmetric matrix ன்னு prove பண்ணணும். அப்புறம் AB is a symmetric matrix ன்னு எடுத்துட்டு we have to show that AB is equal to BA ன்னு prove பண்ணணும். So that is what we are going to prove. இது எப்படி prove பண்றதுன்னு பார்க்கலாம். So இது வந்து ரெண்டு விதமா prove பண்ணணும். Since if and only if ன்னு கேட்டிருக்கிறதுனால கண்டிப்பா you have to prove it in both the ways. ரெண்டு விதமாவும் prove பண்ணணும். ஒரு விதமா மட்டும் prove பண்ணக்கூடாது. ஓகே, இது எப்படி prove பண்றதுன்னு பார்க்கலாம். So இப்போ நமக்கு என்ன கொடுத்திருக்காங்கன்னா first case 1. So first case எடுத்துக்கலாம். Case 1ல it is given that given A and B are symmetric matrix. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? Which means A transpose is equal to A and B transpose is equal to B. இதான அர்த்தம் symmetric matrixக்கு இதான நம்ம சொன்னோம். இதை let us take it as number 1. இது number 1 ன்னு எடுத்துக்கலாம். இப்போ first caseல நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா we are going to assume that AB is equal to BA. இது given ன்னு எடுத்துக்கலாம். இதை let us take it as number 2. இது ரெண்டும் கொடுத்திருக்காங்க. இப்போ நம்ம என்ன prove பண்ணணும்னா we have to prove that we are going to prove that AB is a symmetric matrix. AB வந்து ஒரு symmetric matrix நம்ம prove பண்ண போறோம். So இப்போ AB ஒரு symmetric matrix ன்றது எப்படி prove பண்ணலாம்? That is we have to show that AB the whole transpose is equal to நம்ம என்னன்னு prove பண்ணணும்? AB னே prove பண்ணணும். AB the whole transpose is equal to AB ன்னு prove பண்ணிட்டோம்னா போதும். Then we can say that AB is a symmetric matrix ன்னு சொல்லலாம். So இது எப்படி prove பண்றதுன்னு பார்க்கலாம். Now proof. So for the proof, now let us consider the LHS. LHS எடுத்துக்கலாம். So LHS வந்து it is AB the whole transpose. இப்போ but நம்ம already என்ன சொல்லியிருக்காங்க? AB is equal to B ன்னு சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா? AB is equal to B ன்னு சொல்லியிருக்காங்க. So அப்போ நம்ம AB க்கு பதிலா B ன்னு போடலாமா? Can we write this as BA? So BA the whole transpose ன்னு எடுத்துக்கலாம். So this is by 2. ஏன்னா நம்பர் 2ல நமக்கு ஆல்ரெடி என்ன சொல்லியிருக்காங்க? AB is equal to BA ன்னு சொல்லியிருக்கனால நம்ம என்ன பண்றோம்? AB க்கு பதிலா BA ன்னு எழுதுறோம். BA வை நம்ம எப்படி எழுதலாம்? How can we write BA? BA can be written as இதான் நம்ம இந்த fourth property படிச்சோம் இல்லையா? The reversal law and transpose of a matrix. அது fourth property படிச்சோம் நம்ம. அது ரொம்ப ரொம்ப important ன்னு கூட சொன்னேன் நானு. So BA can be written as A transpose into B transpose ன்னு எழுதலாம். Because we know that நமக்கு என்ன தெரியும்னா AB the whole transpose can be written as B transpose into A transpose. இது நம்ம already நம்ம அந்த fourth property படிச்சோம், reversal law கூட சொன்னேன் நானு. So it is very very important சொன்னேன். இந்த property படி நம்ம இதை நம்ம எழுதுறோம்னா A transpose into B transpose ன்னு வந்துருது using this property. Now we know that A transpose is equal to A and B transpose is equal to B by 1. So by 1, therefore this can be written as AB. So by 1. ஏன்னா since A transpose ன்றது A and B transpose ன்றது B ன்றதுனால we can say that it is equal to AB. அப்ப therefore from this we can say that AB the whole transpose is equal to AB ன்னு சொல்லலாம். அப்ப therefore we can say that AB is a symmetric matrix. AB ஒரு symmetric matrix ன்னு சொல்லலாம். இது first part. இப்ப second part prove பண்ண போறோம் case 2. So second case நம்ம என்ன prove என்ன given ன்னு எடுத்துக்க போறோம்னா we are going to take that given the first one அதேதான் A and B are symmetric matrices. A and B are symmetric matrices, அது given. அதை நம்ம அப்படியே வச்சுக்கிறோம். which means A transpose is equal to A and B transpose is equal to B. So இதை let us take it as number 1. இப்போ second one நம்ம என்ன எடுத்துக்க போறோம்னா AB is a symmetric matrix ன்னு எடுத்துக்க போறோம். AB is a symmetric matrix ன்னு எடுத்துக்க போறோம். அப்போ which means this implies that AB the whole transpose is equal to AB ன்னு சொல்லலாம் இல்லையா?
ஏன்னா since AB is a symmetric matrix இருக்கிறதுனால AB the whole transpose is equal to AB ன்னு சொல்லலாம். இதை let us take it as number 2. இப்போ இதுவும் given. இப்போ நம்ம என்ன ப்ரூவ் பண்ண போறோம்னா we are going to prove that AB is equal to BA. இதுதான் நம்ம ப்ரூவ் பண்ண போறோம். AB is equal to BA ன்னு ப்ரூவ் பண்ண போறோம். We are going to prove this. So இது எப்படி ப்ரூவ் பண்றதுன்னு பார்க்கலாம். Proof. Okay. So இப்போ நமக்கு இதிலேருந்து நமக்கு என்ன தெரியுது AB is equal to AB the whole transpose இல்லையா இதை நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஸோ AB can be written as AB the whole transpose எடுத்துக்கலாமா ஏன்னா இதான by 2 அதான சொல்லியிருக்கோம் AB the whole transpose is equal to AB னா இப்போ AB is can be written as AB the whole transpose எழுதலாம் இல்லையா இப்போ இதை can we write it as by using this reversal law அந்த reversal law என்ன படித்தோம் AB the whole transpose can be written as B transpose into A transpose ன்னு சொல்லலாம் இல்லையா by reversal law அதை யூஸ் பண்ணி can we write this as B transpose into A transpose ன்னு எழுதலாமா by using this reversal law now we know that B transpose is equal to B and A transpose is equal to A by 1 அதான சொல்லியிருக்கோம் so by 1 can we say this B transpose as B and A transpose as A ன்னு சொல்லலாம் இல்லையா this is by 1 யூஸ் பண்ணி இப்படி சொல்கிறோம் அப்போ therefore from this we get that AB is equal to BA ஸோ இப்போ நம்ம both the ways ப்ரூவ் பண்ணியாச்சு தட் இஸ் ஃபஸ்ட்டு கேஸில் என்ன பண்ணுறோன்னா நம்ம AB is equal to BAன்னு எடுத்துக்கிட்டு நம்ம AB is a symmetric matrix ன்னு ப்ரூவ் பண்ணுறோம் அது கேஸ் 1 if and கொடுத்துருந்தாலே you have to prove it in both the ways ரெண்டு விதமாகவும் ப்ரூவ் பண்ணணும் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன்ல நம்ம என்ன எடுத்துக்கிறோன்னா AB is equal to BAன்னு எடுத்துகிட்டு we have proved that AB is a symmetric matrix ன்னு ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கோம் அடுத்த கேஸில் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் AB வந்து symmetric matrix ன்னு எடுத்துக்கிட்டு AB is a symmetric matrix ன்னு எடுத்துகிட்டு we have proved that AB is equal to BA ABயும் BAவும் ஈக்குவல்னு சொல்லி ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கோம் ஓகேவா ஸோ இது வந்து இட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் இது வந்து ரெண்டு விதமாகவும் நம்ம ப்ரூவ் பண்ணணும் கண்டிப்பாக இந்த கொஷின் கேட்டாங்கன்னா யூ ஹாவ் டு ப்ரூவ் த போத் த வேஸ் கேஸ் 1 கேஸ் 2 ரெண்டுமே தான் ப்ரூவ் பண்ணணும் வெறும் ஒரு கேஸ் மட்டும் ப்ரூவ் பண்ணால் மார்க் தர மாட்டாங்க யூ ஹாவ் டு ப்ரூவ் இட் இன் போத் த வேஸ் ஓகே இப்போ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம 23rd சம் போகலாம் 23 சம் நம்பர் 23 இங்கே நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா சம் நம்பர் 23ல if A and B are symmetric matrices of same order prove that AB plus BA sorry AB plus BA is a symmetric matrix ன்னு ப்ரூவ் பண்ணணும் அதுமாதிரி AB minus BA is a skew symmetric matrix நம்ம ப்ரூவ் பண்ண போகிறோம் ஸோ இதுதான் ப்ரூவ் பண்ண போகிறோம் இது எப்படி ப்ரூவ் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா given it is given that A and B are symmetric matrix so they are symmetric matrices ன்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ which means we can say that A transpose is equal to A and B transpose is equal to B இது நமக்கு தெரியும் இதை let us take it as number 1 இதை number 1 ன்னு எடுத்துக்கலாம் இப்போ first one நம்ம என்ன ப்ரூவ் பண்ண போகிறோம் to prove so first one நம்ம என்ன ப்ரூவ் பண்ணணும்னா AB plus BA is a symmetric matrix ன்னு ப்ரூவ் பண்ணணும் AB plus BA is a symmetric matrix ன்னு ப்ரூவ் பண்ணணும் that is to prove that is நம்ம என்ன ப்ரூவ் பண்ண போகிறோம் AB plus BA the whole transpose is equal to AB plus BA ன்னு ப்ரூவ் பண்ண போகிறோம் இதுதான் நம்ம ப்ரூவ் பண்ண போகிறோம் அது மாதிரி செகண்ட் ஒன் என்ன ப்ரூவ் பண்ணணும்னா AB minus BA is a skew symmetric ன்னு ப்ரூவ் பண்ணணும் AB minus BA is a skew symmetric matrix ன்னு ப்ரூவ் பண்ணணும் that is to prove என்ன ப்ரூவ் பண்ண போகிறோம் we are going to prove that AB minus BA the whole transpose is equal to minus of AB minus BA ன்னு ப்ரூவ் பண்ண போகிறோம் இப்போ இதுதான் நம்ம ப்ரூவ் பண்ண வேண்டியது we are going to prove this ஸோ இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் ப்ரூவ் பண்ணுவோம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் ப்ரூஃப் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் ப்ரூவ் பண்ணுவோம் for the first one let us consider this LHS எடுத்துக்கலாம் ஸோ LHS நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க AB plus BA the whole transpose கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா இப்போ இதுக்கு we are going to use the property யூஸ் பண்ண போகிறோம் என்ன ப்ராப்பர்ட்டி யூஸ் பண்ண போகிறோம்னா we know that A plus B the whole transpose can be written as A transpose plus B transpose ன்னு எழுதலாம் இல்லையா ஸோ இந்த ப்ராப்பர்ட்டி தான் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ இந்த ப்ராப்பர்ட்டி யூஸ் பண்ணோன்னா இதை நம்ம எப்படி எழுதலாம் AB the whole transpose plus BA the whole transpose ன்னு எழுதலாம்
இப்போ இதுக்கு நம்ம அந்த ரிவர்சல் லா அந்த ப்ராப்பர்ட்டி யூஸ் பண்ண போகிறோம். தட் இஸ் ஏபி த ஹோல் டிரான்ஸ்போஸ் கேன் பி ரிட்டன் அஸ் பி டிரான்ஸ்போஸ் இன்டு ஏ டிரான்ஸ்போஸ். இந்த ப்ராப்பர்ட்டி யூஸ் பண்ண போகிறோம். இப்போ இந்த ப்ராப்பர்ட்டி யூஸ் பண்ணால் இது நமக்கு என்ன ஆகிடும்? இட் வில் பிகம் அஸ் பி டிரான்ஸ்போஸ் இன்டு ஏ டிரான்ஸ்போஸ் ப்ளஸ் ஏ டிரான்ஸ்போஸ் இன்டு பி டிரான்ஸ்போஸ்னு ஆகிடுமா? But it is already given that A transpose is equal to A and B transpose is equal to B, since A and B are symmetric matrices. So by 1 can we replace this A transpose as A and B transpose as B? A transpose A no, B transpose B no நம்ம replace பண்ணலாமா? அப்போ therefore this can be written as இது எப்படி எழுதலாம்? BA plus AB ன்னு எழுதலாம் இல்லையா? We can write it like this. This is by 1. ஏன்னா ஆல்ரெடி நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க A and B are symmetric matricesன்னு. So which means A transpose-ங்கிறது A, B transpose-ங்கிறது B. So அதை யூஸ் பண்ணி நம்ம இந்த மாதிரி எழுதிறோம். But we know that matrix addition is always commutative. Matrix addition is commutative படிச்சோம் இல்லையா? That is A plus B can be written as B plus A. So அப்போ இதை நம்ம AB plus BA ன்னு எழுதலாம் இல்லையா? We can write it like this. ஏன்னா matrix addition is commutative. Since A plus B is equal to B plus A. Matrix addition is commutative. So அதை யூஸ் பண்ணி இது மாதிரி எழுதுறோம். இதை நம்ம ப்ரூவ் பண்ண வேண்டியது which is equal to RHS. அப்போ from this we have proved that AB plus BA the whole transpose can be written as AB plus BA. அப்போ therefore we can say that AB plus BA is a symmetric matrix. So it is a symmetric matrix ன்னு நம்ம சொல்லிடுறோம். Okay. இப்போ இது ப்ரூவ் பண்ணியாச்சு. இப்போ செகண்ட் ஒன் ப்ரூவ் பண்ணுவோம். செகண்ட் ஒன் என்ன ப்ரூவ் பண்ண போகிறோம்? AB minus BA is a skew symmetric ன்னு ப்ரூவ் பண்ணணும். which is we have to prove that AB minus BA the whole transpose is equal to minus of AB minus BA ன்னு ப்ரூவ் பண்ண போகிறோம். So this is what we are going to prove. So இது எப்படி ப்ரூவ் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். For that also again let us consider the LHS. So LHS எடுத்துக்கோம். that is AB minus BA the whole transpose எடுத்துக்கலாம். By using this property, that is என்ன property படிச்சோம்? A minus B the whole transpose can be written as A transpose minus B transpose ன்னு எழுதலாம் இல்லையா? So இந்த property யூஸ் பண்ணி இதை நம்ம எப்படி எழுத போறோம்னா this we are going to write it as AB the whole transpose minus BA the whole transpose ன்னு எழுதுறோம். Using this property, இந்த property யூஸ் பண்ணி இதை இந்த மாதிரி எழுதிரும். இப்போ again by the reversal law யூஸ் பண்ணி இதை நம்ம எப்படி எழுதலாம்? This AB the whole transpose can be written as எப்படி எழுதலாம்? B transpose into A transpose ன்னு எழுதலாம் இல்லையா? We can write it like this. So therefore this can be written as B transpose into A transpose minus இதை A transpose into B transpose ன்னு எழுதலாம். By using this reversal law. இந்த reversal law யூஸ் பண்ணி இந்த மாதிரி எழுதுறோம். இப்போ we know that B transpose is equal to B and A transpose is equal to A. இதுதான் நமக்கு ஆல்ரெடி கொடுத்துருக்காங்க givenல. இதுதான் நமக்கு ஆல்ரெடி கொடுத்துருக்காங்க. By using this by 1 can we say this as BA minus AB ன்னு சொல்லலாம் இல்லையா? This is by 1லேருந்து இது மாதிரி சொல்கிறோம். இப்போ now let us take a minus sign outside. மைனஸ் சைனை வெளியில் எடுத்துருவோம். ஸோ மைனஸ் சைனை வெளியில் எடுத்துட்டோம்னா மீதி நமக்கு என்ன இருக்கும்? we'll be having AB minus BA. அப்போ therefore which is equal to RHS. இதான நம்ம ப்ரூவ் பண்ண வேண்டியது. இதான் நம்ம ப்ரூவ் பண்ணணும்னு சொன்னோம். AB minus BA the whole transpose is equal to minus of AB minus BA. ஸோ அதை நம்ம ப்ரூவ் பண்ணியாச்சு. ஓகேவா? அப்போ from this we can say that therefore AB minus BA the whole transpose is equal to minus of AB minus BA. அப்போ therefore we can say that AB minus BA is a skew symmetric matrix. ஓகேவா? ஸோ இது கேட்டாங்கனாலும் நம்ம இந்த மாதிரி தான் ப்ரூவ் பண்ணணும். புரிஞ்சுதா? இது இந்த சம் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். நெக்ஸ்ட்டு 24th சம் போடலாம். sum number 24. So sum number 24 நமக்கு என்ன கொடுத்திருக்காங்கன்னா is given that a shopkeeper in a nuts and spices shop makes a gift packs of cashew nuts, raisins and almonds. So இந்த மூணுத்தையும் யூஸ் பண்ணி gift pack பண்ணுறாரு அவர். ஒரு ஷாப்கீப்பர் இந்த மாதிரி இந்த மூணுத்தையும் யூஸ் பண்ணி ஒரு கிஃப்ட் பேக் பண்ணுறாரு. ஸோ அதில் பேக் 1ல் என்ன இருக்குன்னா பேக் 1 contains 100 gram of cashew nuts, 100 gram of raisins and 50 grams of almonds இருக்குது. பேக் 2 contains 200 grams of cashew nuts, 100 grams of raisins and 100 grams of almonds இருக்குது. And பேக் 3 contains 250 grams of cashew nuts, 250 grams of raisins and 150 grams of almonds இருக்குது. இந்த மாதிரி 3 பேக் அவர் ரெடி பண்ணுறாரு. இப்போ காஸ்ட் ஆஃப் 50 grams of cashew nuts is 50 rupees. 50 grams of raisins is 110 rupees. Sorry, 10 rupees.
and 50 grams of almonds is 60 rupees னு கொடுத்திருக்காங்க. What is the cost of each gift pack? ஒவ்வொரு gift pack ஓட cost என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க. ஓகேவா? ஸோ இது எப்படி போடுறதுன்னு பார்க்கலாம் நம்ம. ஸோ இங்கே நம்ம என்ன பண்ணுவோம், let us take the matrix A matrix to be the cost matrix ஏன்னு எடுத்துக்கலாம். and இந்த pack இருக்கு இல்லையா, அதை வந்து let us take it as B matrix எடுத்துக்கலாம். ஓகே, இப்போ 24th ஒன்ல ஸோ நமக்கு இதில் என்ன பண்ணுவோம், நமக்கு வந்து காஸ்ட் ஆஃப் 50 grams of cashew nuts, 50 grams of raisins and 50 grams of almonds கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதை நம்ம என்ன பண்ணுவோம், 1 gramக்கு கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம். let us convert it in terms of 1 gram. ஸோ இப்போ நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா, காஸ்ட் ஆஃப் 50 grams of cashew grams of raisins and 50 grams of almonds. It is given that 50 rupees 50 and then rupees 10 and then rupees 16 கொடுத்திருக்காங்க. So this is what given. இதுதான் நமக்கு கொடுத்திருக்காங்க. அப்ப therefore cost of 1 gram of cashew raisin and almonds is, ஸோ அப்போ 1 கிராமோட காஸ்ட் என்ன வரும், 50 கிராம்ஸோட காஸ்ட் எதுனா, இப்போ 1 கிராமோட காஸ்ட் என்னவாக இருக்கும், யூ ஹாவ் டு டிவைட் இட் த்ரூ அவுட் பை 50. 50 ஆல் டிவைட் பண்ணோம் இல்லையா, ஸோ 50 ஆல் டிவைட் பண்ணால் நமக்கு என்ன வரும், ஸோ 1 கிராம் ஆஃப் கேஷ்யூவோட காஸ்ட் வந்து 1 rupee and 1 gram ஆஃப் ரைசன்ஸோட காஸ்ட் வந்து இட் இஸ் கோயிங் டு பி 1/5 and then 1 gram ஆஃப், நம்ம இதை ஃப்ராக்ஷன்லேயே வச்சுக்கலாம், டெசிமலில் மாற்ற வேண்டாம், and 1 gram ஆஃப் ஆல்மண்டோட காஸ்ட் வந்து இட் இஸ் 6/5. ஓகேவா? ஸோ இதை நம்ம இது ஃப்ராக்ஷன்லேயே வச்சுக்கலாம், ஸோ தட் இட் வில் பி ஈஸி ஃபார் அவர் கேல்குலேஷன். ஸோ இதை நம்ம மேட்ரிக்ஸ் ஏன்னு எடுத்துக்கலாம். ஸோ லெட் த காஸ்ட் பி மேட்ரிக்ஸ் ஏ. ஸோ இதை ஏ மேட்ரிக்ஸாக எடுத்துக்கலாம். அப்போ ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு, ஸோ காஸ்ட் நம்ம என்னென்னு எடுத்துருக்கோம், 1 gram ஆஃப் கேஷ்யூவோட ரேட் which is 1 and 1 gram of raisinsோட ரேட் which is 1/5 and then 1 gram of almondsோட ரேட் which is 6/5. இதை நம்ம மேட்ரிக்ஸ் ஏன்னு எடுத்துக்கலாம். ஸோ லெட் த பேக் பி மேட்ரிக்ஸ் பி, அதை நம்ம மேட்ரிக்ஸ் பின்னு எடுத்துக்கலாம். ஸோ அப்போ பி மேட்ரிக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு, ஸோ ஃபஸ்ட்டு பேக்கில் நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க, இட் இஸ் 100 grams of cashew, 100 grams of raisins and then 150 grams of almonds இல்லையா. ஸோ இது வந்து cashew, இது raisins, இது almonds. ஓகேவா? உங்களுக்கு புரியணுன்றக்கா இங்கே சைடில் எழுதியிருக்கேன் நான், இது cashew, இது raisin, இது almonds. அதுமாதிரி செகண்ட் பேக்கில், பேக் 2ல் என்னெல்லாம் இருக்குது, 200 grams of cashew, 100 grams of raisins and 100 grams of almonds. And then pack 3ல நமக்கு என்ன இருக்குது, we have 250 grams of cashews, 250 grams of raisins and then 150 grams of almonds. So this is matrix B. Matrix A and B எடுத்திருக்கோம். இப்போ therefore the cost of each pack. So அந்த each pack ஓட cost கண்டுபிடிக்கணும்னா we have to find what is AB. AB கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ ஏபின் போது ஃபஸ்ட்டு ஏவை தான் எழுதணும், மாற்றி எழுதக்கூடாது. 1/5 6/5 இன்ட்டு 100 200 250. ஸோ இது பேக் 1 2 இது 3. ஓகேவா? ஸோ 100 100 250 and then 50 100 150. So let us multiply these two matrices. இது ரெண்டே மல்டிப்ளை பண்ணுவோம். ஸோ மல்டிப்ளை பண்ணோன்னா என்ன வரும், first row by first column பண்ணோன்னா, first row by first column பண்ணோன்னா you'll get it as 100 into 1 which is 100 plus 100 into 1/5. ஸோ அப்போ 100 into 1/5 நமக்கு என்ன வரும், 20 plus 6/5 into 50. 6/5 into 50 பண்ணோன்னா it is going to be 60. ஓகேவா? அடுத்தது நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, first row by second column. First row by second column பண்ணுவோம். So it is 1 into 200 200 and then 1/5 into 100 which is 20 plus 6/5 into 100 பண்ணோன்னா it will be 120.
Next is first row by third column பண்ணுவோம். First row by third column. So it is going to be 1 into 250, which is 250, plus 1 by 5 into 250, which will be 50, plus 6 by 5 into 150. So 6 by 5 into 150 will be 180. So which is equal to, so இதை simplify பண்ணோம்னா it will be 180, and this is going to be 340, and then 480. So therefore the cost of pack 1, so pack 1 oda cost வந்து rupees 180, and then cost of pack 2 oda cost வந்து it is 340, and then cost of pack 3 oda cost வந்து it is 480 னு எழுதணும். புரிஞ்சுதா? ஸோ இது வந்து நம்ம மேட்ரிக்ஸ் மல்டிப்ளிகேஷன் யூஸ் பண்ணி கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். வாட் இஸ் த காஸ்ட் ஆஃப் ஈச் பேக்? அந்த ஃபர்ஸ்ட் பேக்கோட காஸ்ட் இது செகண்ட் பேக்கோட காஸ்ட் இது தேர்ட் பேக்கோட காஸ்ட். ஸோ வி ஹவ் யூஸ் மேட்ரிக்ஸ் மல்டிப்ளிகேஷன் டு ஃபைண்ட் த காஸ்ட் ஆஃப் ஆல் த 3 பேக்ஸ். அந்த 3 பேக்கோட காஸ்ட் கண்டுபிடிக்க நம்ம மேட்ரிக்ஸ் மல்டிப்ளிகேஷன் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஓகேவா? ஓகே, இப்போ நெக்ஸ்ட்டு இதில் இன்னும் ஒரு 2 சம் நம்ம விட்டுட்டோம் நடுவில். அதை இப்போ நம்ம ஃபினிஷ் பண்ணிவிடுவோம். தட் இஸ் 6th and 11th சம். இப்போ 6th சம் போடுவோம். 6th sum நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா consider matrix alpha. Consider matrix A alpha is equal to cos alpha minus sin alpha cos alpha னு ஒரு matrix கொடுத்துருக்காங்க. We have to show that A alpha into A beta is equal to A of alpha beta னு நம்ம ப்ரூவ் பண்ணணும். And then find all possible real values of alpha satisfying the condition that A alpha plus A alpha transpose is equal to I. இதுதான் நமக்கு கேட்டிருக்காங்க. இதுக்கு ஆக்சுவலாக நமக்கு ட்ரிக்னாமெட்ரியில் இருக்க ஒரு ஃபார்முலா தெரியணும். ஜஸ்ட்டு நான் இப்போ அந்த ஃபார்முலா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிவிட்டு இந்த சம் போடுறேன். அப்புறம் ட்ரிக்னாமெட்ரி நடத்தும் போது உங்களுக்கு அந்த ஃபார்முலா எப்படி வந்துச்சுன்றது கிளியராக புரியும். ஓகேவா? ஸோ இப்போ நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா A alpha it is equal to cos alpha minus sin alpha sin alpha cos alphaன்னு கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ we have to show that first one வந்து we have to show that A alpha into A beta is equal to A of alpha plus beta நம்ம ப்ரூவ் பண்ணணும். So this is what we are going to prove. இதில் நம்ம LHS எடுத்துக்கலாம். So LHS என்ன? A alpha into A beta. A alphaங்கிறது it is cos alpha minus sin alpha in cos alpha. So this is A alpha. And then A beta னும் போது நமக்கு என்ன வரும்? ஆல்ஃபாக்கு பதிலாக பீட்டா போடணும். இதே மேட்ரிக்ஸ் தான், ஆனால் ஆல்ஃபாக்கு பதிலாக பீட்டா போடணும். அதான் A பீட்டாக்கு அர்த்தம். ஸோ இப்போ ஆல்ஃபாக்கு பதிலாக பீட்டா போட்டால் என்ன வரும்? cos beta minus sin beta cos beta. இப்போ நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணுவோம். நம்ம யூஷுவல் மல்டிப்ளிகேஷன் ரோ பை காலம் மெத்தட் ஆஃப் மல்டிப்ளிகேஷன். ஃபர்ஸ்ட் ரோ பை ஃபர்ஸ்ட் காலம் பண்ணோன்னா என்ன வரும்? we'll get it as cos alpha cos beta minus sin alpha sin beta. அடுத்து ஃபர்ஸ்ட் ரோ பை செகண்ட் காலம் பண்ணோன்னா இப்போ we'll get it as minus cos alpha sin beta minus sin alpha cos beta. அடுத்தது second row by first column பண்ணோன்னா we'll get it as sin alpha cos beta plus cos alpha sin beta னு வரும். And then second row by second column பண்ணோன்னா we'll get it as minus sin alpha sin beta plus cos alpha cos beta. ஆக்சுவலாக இது நாலுமே ட்ரிக்னாமெட்ரியில் இருக்கக்கூடிய ஃபார்முலா தான். நம்ம இந்த வருஷம் படிக்க போகிறோம். ட்ரிக்னாமெட்ரி சாப்டர் 3 ட்ரிக்னாமெட்ரியில் இருக்கக்கூடிய ஃபார்முலாஸ் தான் இது நாலுமே. ஸோ இதை ஜஸ்ட் நான் கொஞ்சம் ரீரைட் பண்ணி எழுதிக்கிறேன். இதை வந்து ஐ எம் ரைட்டிங் இட் as cos alpha cos beta minus sin alpha sin beta. And then இதில் I am taking minus sign outside. minus sign வெளியில் எடுத்துட்டு I am writing this as sin alpha cos beta plus cos alpha sin beta னு எழுதிக்கிறேன். And then இது வந்து sin alpha cos beta plus cos alpha sin beta. And then this we can write it as cos alpha cos beta minus sin alpha sin beta. So இது என்ன ஃபார்முலானா cos alpha cos beta minus sin alpha sin betaங்கிறது it is cos of alpha plus beta. இது ஒரு ஃபார்முலா. இது நம்ம ட்ரிக்னாமெட்ரியில் எனவே படிக்க போகிறோம்.
அது நம்ம இது 7th சாப்டராக இருக்கிறதுனால இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இங்கே கொடுத்துருக்காங்க. பட் இப்போதைக்கு நமக்கு அது தெரியல, ஏன்னா இப்போ நான் ஐ ஹவ் ஸ்டார்டட் வித் 7th சாப்டர்ன்றதுனால. பட் பரவாயில்ல, நம்ம இது ஜஸ்ட் ஃபார்முலான்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க. நம்ம ட்ரிக்னாமெட்ரியில் இந்த ஃபார்முலா எப்படி வந்துச்சுன்றது நம்ம கிளியராக பார்க்கலாம். ஓகே, அப்போ இங்கே என்ன வரும், இதுவும் ஒன் மோர் ஃபார்முலா. இதுக்கு ஃபார்முலா வந்து சைன் ஆஃப் ஆல்ஃபா ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா, சைன் ஆஃப் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா. இப்போ இதுவும் நமக்கு சைன் ஆஃப் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா, இதுவும் நமக்கு என்ன வரும், காஸ் ஆஃப் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டான்னு வந்துடும். ஓகேவா? ஸோ இதுதான் நமக்கு ப்ரூவ் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. நமக்கு என்ன ப்ரூவ் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க, ஏ ஆல்ஃபா ஏ பீட்டா, ஏ ஆல்ஃபா இன்ட்டு ஏ பீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டான்னு ப்ரூவ் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. அதாவது என்னென்னா, ஏ ஆல்ஃபானா என்ன சொன்னால் இங்கே ஆல்ஃபா போடுறோம், ஏ பீட்டானா ஆல்ஃபாக்கு பதிலாக பீட்டா போடுறோம். அப்போ ஏ ஆஃப் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டானா என்ன அர்த்தம், இங்கே ஆல்ஃபாக்கு பதிலாக ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டான்னு இருக்கணும். இப்போ அப்படி தானே இருக்குது, இது ஆல்ஃபாக்கு பதிலாக வேறெவர் வி ஹேட் ஆல்ஃபா, அங்கே நமக்கு என்னென்னு வந்திருக்கு, ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டான்னு வந்திருக்கு. அப்போ இதை நம்ம எப்படி எழுதலாம், திஸ் வி கேன் ரைட் இட் as ஏ ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டான்னு எழுதலாமா? கேன் வி ரைட் இட் லைக் திஸ்? ஓகேவா? விச் இஸ் ஈக்குவல் டு RHS. ஸோ இதான் நமக்கு ப்ரூவ் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. வி ஹவ் ப்ரூவ் திஸ். இதை நம்ம ப்ரூவ் பண்ணியாச்சு. இப்போ நெக்ஸ்ட் செகண்ட் ஒன் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா, ஃபைண்ட் ஆல் பாசிபிள் ரியல் வேல்யூஸ் ஆஃப் ஆல்ஃபா சாட்டிஸ்ஃபைங் த கண்டிஷன் தட் ஏ ஆல்ஃபா ப்ளஸ் ஏ ஆல்ஃபா டிரான்ஸ்போஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஐன்னு கொடுத்துருக்காங்க. இது நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க, ஏ ஆல்ஃபா ப்ளஸ் ஏ ஆல்ஃபா டிரான்ஸ்போஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஐன்னு கொடுத்துருக்காங்க. நமக்கு ஆல் பாசிபிள் வேல்யூஸ் ஆஃப் ஆல்ஃபா கேட்டிருக்காங்க. இதுவும் வந்து ட்ரிக்னாமெட்ரியில் நமக்கு இருக்கக்கூடியது தான். பட் இப்போதைக்கு நம்ம சாதாரணமாக ஒரே ஒரு சொல்யூஷன் மட்டும் எழுதுவோம். அது ட்ரிக்னாமெட்ரி படித்ததுக்கப்புறமா இதில் எப்படி ஜென்ரல் சொல்யூஷன் எழுதணும்னு நான் சொல்லித்தரேன். ஓகேவா? இப்போதைக்கு நம்ம சாதாரணமாக ஒரே ஒரு சொல்யூஷன் தான் எழுத போகிறோம். இது எப்படி போடுறதுன்னு பார்க்கலாம். இப்போது ஏ ஆல்ஃபாங்கிறது என்ன, இட் இஸ் காஸ் ஆல்ஃபா மைனஸ் சைன் ஆல்ஃபா காஸ் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் ஏ ஆல்ஃபா டிரான்ஸ்போஸ். அப்போ இதுக்கு டிரான்ஸ்போஸ் எடுக்கணும். டிரான்ஸ்போஸ் எடுத்தால் என்ன வரும், காஸ் ஆல்ஃபா சைன் ஆல்ஃபா மைனஸ் சைன் ஆல்ஃபா காஸ் ஆல்ஃபா இஸ் ஈக்குவல் டு ஐன்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஐங்கிறது என்ன, 1 0 0 1. ஏன்னா இது ஒரு 2/2 மேட்ரிக்ஸாக இருக்கிறதுனால கையும் நம்ம I2 எடுத்துக்கணும். தட் இஸ் 2/2 மேட்ரிக்ஸாக தான் எடுத்துக்கணும். ஓகேவா? இப்போ இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணுவோம். ஆட் பண்ணால் நமக்கு என்ன வரும், இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணோன்னா 2 காஸ் ஆல்ஃபா, இது ரெண்டையும் நம்ம ஆட் பண்ணோன்னா 0ன்னு ஆகிடும். இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணால் 0. இங்கேயும் நமக்கு 2 cos alpha is equal to 1 0 0 1 ன்னு வந்துடும். Now equating the corresponding elements we get that 2 cos alpha is equal to 1. அப்போ from this cos alpha is equal to 1/2 வந்துருமா? ஸோ காஸோட எந்த வேல்யூக்கு 1/2 வரும், நீங்கள் 10th படிச்சிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். காஸோட எந்த ஆங்கிளுக்கு, இப்போதைக்கு அந்த ஒரு ஆங்கிள் மட்டும் எழுதிக்கும். இது ஒரு ஆங்கிளுக்கு மட்டும் இல்லை, நிறைய ஆங்கிளுக்கு இந்த 1/2 வரும். அது வந்து உங்களுக்கு ட்ரிக்னாமெட்ரி நடத்தும் போது நான் கிளியராக உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன் எப்படி வந்துச்சு என்ன ஏதுன்னு. இப்போதைக்கு காஸ் வந்து எந்த ஆங்கிளுக்கு 1/2 வரும், ஞாபகம் இருக்கா உங்களுக்கு, படிச்சிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஆல்ஃபா இஸ் ஈக்குவல் டு 60 டிகிரி, 60 டிகிரிக்கு தான் 1/2 வரும். காஸ் 60 டிகிரி தான் 1/2. இது நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் 10thலேயே. நமக்கு sin 30 is equal to 1/2, sin 45 is equal to 1/√2, அதெல்லாம் நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க. ஸோ அதில் வரது தான் காஸ் ஆல்ஃபா இஸ் ஈக்குவல் டு 1/2னா அப்போ ஆல்ஃபா இஸ் ஈக்குவல் டு 60 டிகிரி. ஏன்னா காஸ் 60 டிகிரி தான் 1/2. ஸோ ஆல்ஃபா இஸ் ஈக்குவல் டு 60 டிகிரி. இப்போதைக்கு இது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. அப்புறமா இந்த ஜென்ரல் சொல்யூஷன் எப்படி எழுதணுங்கிறது நான் ட்ரிக்னாமெட்ரி முடிச்சதுக்கப்புறமா உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன். ஓகேவா? ஓகே, இப்போது இன்றைக்கி வந்து நீங்கள் ஹோம்ஒர்க் என்ன போட போகிறீங்கன்னா, இந்த 11th sum you are going to do it as a homework. 11th sum நீங்கள் ஹோம்ஒர்க்காக போட போகிறீங்க. நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா, 11th one show that f of x into f of y is equal to f of x plus y. இப்போ நம்ம போட்டோம்ல அதே மாதிரி தான். வேறு f of xங்கிறது இதுனா இப்போ f of yங்கிறது என்னவா இருக்கணும், இந்த மேட்ரிக்ஸில் எங்கெல்லாம் x இருக்கோ அங்கெல்லாம் yன்னு மாற்றணும். ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணால் f of x plus y வருதான்னு பார்க்கணும். இதுக்கும் நம்ம இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணணும். இப்போ யூஸ் பண்ணோம் இல்லையா இந்த ஃபார்முலா, அந்த ஃபார்முலா உங்களுக்கு நான் எழுதி காட்டுறேன். அந்த ஃபார்முலாஸ் நீங்கள் எழுதி வச்சுக்கோங்க. அதை ட்ரிக்னாமெட்ரியில் எனிவே நம்ம படிக்க தான் போகிறோம். தட் இஸ் என்ன ஃபார்முலா படிக்க போகிறோன்னா, sin of x plus y is equal to sin x cos y plus cos x sin y. அது மாதிரி sin of x minus y is equal to sin x cos y minus cos x sin y. அது மாதிரி cos of x plus y is equal to cos x cos y minus sin x sin y. Cos of x minus y is equal to cos x cos y plus sin x sin y.
ஓகேவா? ஸோ இந்த 4 ஃபார்முலாவில் ஏதாவது வரும்னு நினைக்கிறேன். மோஸ்ட்லி வந்து இது 2 தான் வரும். இது 2 தான் ப்ரீவியஸ் சம்மில் போட்டோம் இல்லையா, இந்த 2 ஃபார்முலா தான் வரும். இந்த ஃபார்முலா வர இடத்துல இது சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் நீங்கள். sin x cos y plus cos x sin y வர இடத்துல sin of x plus y சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும். அதுமாதிரி cos x cos y minus sin x sin y வர இடத்துல cos of x plus y சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும். சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா you'll get the answer. ஸோ இந்த 11th சம் நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்கள், தெரியலன்னா கேளுங்க. ஓகேவா? ஸோ 11th சம் இட் இஸ் ஈஸி. நம்ம இப்போ போட்டோம் இல்லையா, அதே மாதிரி தான் நீங்கள் மல்டிப்ளை பண்ணணும். எப்படி மல்டிப்ளை பண்ணோம்? எஃப் ஆஃப் எக்ஸுங்கிறது இந்த மேட்ரிக்ஸ் எழுதிக்கணும். எஃப் ஆஃப் ஒய்யின் போது இதே மேட்ரிக்ஸில் எக்ஸுக்கு பதிலாக ஒய் போட்டு எழுதிக்கணும். இப்போ எழுதிட்டு ரோ பை காலம் மெத்தட் ஆஃப் மல்டிப்ளிகேஷன் யூஸ் பண்ணணும். ஃபர்ஸ்ட் ரோ பை ஃபர்ஸ்ட் காலம், ஃபர்ஸ்ட் ரோ பை செகண்ட் காலம், ஃபர்ஸ்ட் ரோ பை தேர்ட் காலம், அதுமாதிரி மல்டிப்ளை பண்ணணும். மல்டிப்ளை பண்ணிவிட்டு எங்கெல்லாம் இந்த ஃபார்முலா வருதோ, தட் இஸ் sin x cos y ப்ளஸ் cos x sin y வந்துச்சுன்னா அங்கே sin of x ப்ளஸ் ஒய்ன்னு ரீப்ளேஸ் பண்ணணும். அதே மாதிரி cos x cos y மைனஸ் sin x sin y வந்துச்சுன்னா அங்கே cos of x plus y ன்னு ரீப்ளேஸ் பண்ணணும். பண்ணிங்கன்னா you'll get it the answer. f of x plus y ன்னு வந்துடும். ஓகேவா? ஸோ இதோட நம்ம மேட்ரிசஸ் ஃபுல்லாகவே முடிச்சிட்டோம். ஃபஸ்ட் எக்ஸசைஸ் ஃபுல்லாக முடிச்சாச்சு, 7.1 வரைக்கும் முடிச்சாச்சு. நம்ம ரிமைனிங் வந்து நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் வில் see with determinants. Determinants it is a new concept. அது ஒரு புது கான்செப்ட். அது வந்து நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம். ஓகேம்மா, மீதி நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம்.